ذريتهم ورضي الله عنهم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرواح أبينا نبي آدم عليه السلام وأمنا سيدها وعليها السلام وإلى جميع رجال البيت والإحسان أبو العباس بن أبي الملكة بن أبي الله خضر عليه الصلاة والسلام وإلى جميع ملائكة الله الملائكة المقربين ملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل والملائكة راكبات الملك رضوان عليه الصلاة والسلام إلى أرواح جميع العلماء العاملين من أهل السنة والجماعة وشن البيت المجتهدين ومقلدين بدين إلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من المشارق والمغارب البر والبحر وسنة الثمداني وعالم الأولياء كتب العالمين سيد الشيخ مجيد عبد القادر الجيلاني ونبي سيد الشيخ أحمد التجاني ولد الشيخ أحمد بن عربي وإلى روح سيدنا الإمام محمد بن محمد الغزالي وسيدنا محمد وإلى حضرة سيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي وسيدنا الإمام أبي حسن القرقاني وسيدنا الإمام أبي يزيد البستاني وسيدنا الإمام فخر الدين الرازي وسيدنا الإمام أحمد فبن الرفاعي وسيدنا الإمام إبراهيم الدسوقي وسيدنا الإمام أحمد بن علي المني وسيدنا الإمام محمد حاكم نازل جبل الهندي وإلى روح سيدنا الإمام محمد الدراني وسيدنا الإمام أحمد بن ديروبي وسيدنا الإمام حسن الحسن وسيدنا الإمام أحمد النووي والبنتلي وإلى جميع أولياء سنوش شريف هداية الله وإلى روح جميع مشيخ المسلسلين إلى النبي وإنشاء وإلى روح صلاة الأستاذ المعافين المثل وكتب سيدنا مولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد بن بقية صلاة الأستاذ المعافين المثل وكتب سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن بقية وإلى روح سيد الفضيلة سيد الحبيب مولانا الحبيب فرد الأقرص الكندي قدس أسرارهم ورحمهم الله تعالى وهو يرفع رحمهم بعالمين وجنبين وصديقين وشهداء والصالحين وينفعنا ببركتهم وأسرارهم ونورهم علومهم بدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا جميع القبور من حضر في هذا المجلس غفر الله لهم ذنوبهم وستر الله عيوبهم ورحمهم الله والشيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bulan apa ini? Maulid apa maulud? Maulid apa maulud? Mauludan ya. Bulan maulid. Kalau maulud yang dilahirkan artinya berarti bayi. Kalau maulid artinya waktu dilahirkan. Ada lagi maulid juga artinya tempat dilahirkan. Dikhususkan dengan sebutan maulid dengan maulidir Rasul, waktu kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal sholawat ini di bulan maulid kita harus banyak baca sholawat. Hafal sholawat Allahumma ya da'imal fadli adal bariyah. Berapa sholawat? Hah? Belum. Nah waktu itu baca udah dikasih habis wadi kan. Allahumma ya da'imal fadli adal bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahibi saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairul wara sajiyah waghfir lana ya dal ula fi
Laila. Belum? Hah? Waktu kapan pernah baca bareng-bareng sama Habis Wati? Kalau gitu kita baca sallallahu alaihi Muhammad aja ya. Yang pasti apal lah itu semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni wa huma inni as'aluka wa huma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bihabibika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmah ya sayyidina ya Rasulullah. Inna natawajjahu bika ila rabbika bi qada'i hawaijina.
اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربك في قضاء هوائجنا اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك يا الله بحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربك بقضاء هوائجنا صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل. Dalam kitab Diratul Nasihin yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendatangi aku 4 malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Bagala Jibril ya Muhammad. Kemudian malaikat Jibril alaihi wassalam beliau berkata, wahai Muhammad, man shalla alaika, siapa daripada golongan umatmu yang bersolawat kepadamu asyra marat sebanyak 10 kali, akhudhu biyadihi wa amuruhu ala syirat, aku akan menuntun tangannya dan akan aku dampingi sambil aku pegang tangannya, aku tuntun untuk melewati syiratal mustaqim. Nah, kita tahu syiratal mustaqim itu karena saking dahsyatnya sampai mengibaratkan itu besarnya syiratal mustaqim itu bagaikan rambut yang dibelah 7, kecil sekali. Pas gitu tajamnya kayak silet tuh, bukan main. Tapi kalau kita dituntun sama malaikat Jibril, oh bukan main. Mudah-mudahan selawat tadi kita itu malaikat Jibril nanti menuntun kita di Shiratal Mustaqim, sehingga kita kagak kepleset. Soalnya bawahnya neraka jahanam loh, api yang membara. Mudah-mudahan kita dituntun tuh malaikat Jibril. Ini sabdanya Kanjeng Rasul. Ini di bulan yang agung, bulan kelahiran beliau, maka banyak-banyak membaca sholawat. Kemudian waqala dan berkata, tadi Jibril, sekarang Mikail. Waqala Mikail dan berkata Mikail, ya Muhammad, wahai Muhammad, man shalla alaika, siapa saja dari umatmu yang mengucapkan, yang bersalawat kepadamu 10 kali asyra marat, ya Muhammad, aku, kata beliau, ana uskihi min haudika, aku akan berikan itu umatmu yang bersalawat dengan air yang sejuk, yang jernih, yang aku ambil dari telagamu, yaitu telaga Kautsar. Nah, kita bahas Maulid dulu, ya, gak apa-apa. Ini bulan Maulid, biar semangat bulan Maulid. Insyaallah tanggal 26 di Kobong akan dilaksanakan Maulid Nabi dan dari peringatan 40 hari Abah Haji Maskam. Jadi semuanya jadi panitia, semuanya datang, bawa anak, bawa bini, gak apa-apa.
urusan makan disediain sama Kando Kabuli Jordan, insya Allah kebagian dah semua. Nanti insya Allah kita akan mengundang Habib Muhammad Fadli bin Mustafa Al Idrus di Jakarta, dan kalau nggak ada halangan juga Habib Ahmad Al Kab di Sukabumi. Ajak teman, ajak saudara, ajak tetangga, ayo kita besarkan maulid, kita semangatkan ini maulid, karena ini perlu semangat. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi, tapi bukan ini. Salahuddin Al-Ayyubi itu panglima perang ketika melawan pasukan perang apa namanya yang sama orang Kristen itu, perang salib. Waktu perang salib kelihatan lesu ini pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya beliau mengadakan Maulidin Nabi. Diadakan peringatan Maulidin Nabi, menimbulkanlah semangat ghairah yang luar biasa hingga pasukan Salahuddin Al-Ayyubi beserta pasukannya memenangkan peperangan. Rajanya Malik Muzaffar, itu Malik Irbil. Irbil itu di mana? Irbil itu sekarang itu di Irak. Itu Raja Muzaffar kalau memperingati Maulid menyembelih sapinya aja 1000 ekor, kambing 1000 ekor, ayam 1000 ekor, diundang semua rakyatnya untuk mengadakan Maulid. Yang baru datang masuk aja nggak apa-apa. Sini masuk. Assalamualaikum. Oh, monggo. Wali itu kasih tempat itu. Ini masih kosong lah. Nah, masih kosong. Ini masih kosong. Sampai mana itu tadi? Irbil ya. Sampai sedemikian rupanya. Jadi bohong kalau Madinah, kalau Haramain itu tidak mengadakan Maulid. Jadi peringatan Maulid tahun 1920 saja masih diperingati. Bahkan dalam sejarah ke depan ada yang bilang 150 peringatan Maulid masih di 1958 sudah masih diperingati di Mekah dan di Madinah. Pembacaan Maulid, ada Maulid, tahlil semua. Dulu itu Saroful Anam, At-Tibai, Maulid At-Tibai, Maulid apa yang suka kita baca tuh Berjanji, Amin Tadakuri Jironim Bidi Salamin, itu Muhammadun Sayyidun Kaunaini Wastakolen. Nah itu dibaca semua. Kadang-kadang kan sekarang tuh banyak nanya dalilnya mana. Kita kaji sedikit tentang Maulid biar semangat Maulid dan hikmahnya. Apa dalilnya? Gusti Allah berfirman, kul katakanlah, ai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Katakan kepada umatmu, dengan rahmat, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah bergembiralah kalian, senanglah kalian.
Disayang kitabnya lupa nggak kebawa nih tentang maulid. Mudah-mudahan apalah dikit ya Allah. Apa bifadli karunia Allah itu apa? Imam Ibnu Abbas mengatakan falyabrahu bifadlillahi wa birahmatihi, dengan fadlnya Allah, fadlnya Allah itu, karunia Allah itu apa? Imam Abdullah bin Abbas mengatakan, menafsirkan karunia Allah dalam ayat itu adalah ilmunya Allah. Kemudian warahmatihi, apa itu rahmat? Rahmatnya itu adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, dari mana ngambilnya? Dalam ayat lain diterangkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh semesta alam. Nah, berarti apa? Kita disuruh bergembira sama Gusti Allah dengan nikmat Rasulullah. Makanya ada seorang ulama yang mengarang sebuah kitab diberi judul dengan Nikmatul Kubra alal alamin fi maulidi sayyidi waladi Adam. Nikmat terbesar. Jadi tidak ada nikmat yang terbesar kecuali nikmat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, boleh kita bilang kita Islam, nikmat terbesar kita Islam, tapi tanpa Kanjeng Rasul kita enggak bisa memeluk Islam, enggak mengerti tentang Islam. Oh, boleh nikmat iman terbesar, apakah kita bisa beriman tanpa Rasulullah? Tidak. Nikmat terbesar adalah ihsan. Bagaimana kita bisa ihsan kalau tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah makanya naib sekali yang mengaku umat Kanjeng Rasul tetapi membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam di Kobong kita kaji tentang Maulid. Ada di beberapa kitab, di kitab I'anatut Talibin. I'anatut Talibin itu sarah kitab Fathul Mu'in. Di situ dikutip juga ucapannya Sultanul Arifin Sayyidul Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang daripada kitab Jalalain. Kitab Jalalain itu yang mengarang Imam Jalaluddin An-Nibhani dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang pertama meninggal dilanjutkan dengan Jalaluddin. Dikatakan Jalalain karena yang mengarang dua imam besar yang namanya sama-sama Jalaluddin. Itu Imam Suyuti. Nah, orang-orang sekarang mau berani bilang Imam Suyuti ahli bid'ah? Mau atau berani mengatakan Imam Suyuti sesat, kafir? Wong kitabnya terkenal di seluruh pelosok dunia kok. Beliau mengatakan di dalam kitab syarah beliau, di dalam kitab Awail Wasail Fisarhis Syama'il, kitab beliau namanya Wasail, menyerahkan kitab Syama'il. Apa yang beliau katakan? Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin, tidaklah suatu rumah atau masjid atau tempat quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca di rumah itu, di masjid itu, di tempat itu maulidnya Nabi, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau diperingatinya kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Illa habbatil malaikatu ala dzalikal bait au masjid au mahallatin, tidaklah kecuali malaikat mengelilingi di atas rumah tersebut. Rumah ini dibacakin maulid, itu malaikat mengelilingi di atas. Ini berbaris-baris numpuk. Untuk apa? Wasallat
ala ahli dzalikal makan. Dan mereka semua mendoakan untuk mendoakan orang-orang yang hadir di tempat itu. Yang mengemis memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua orang yang ada di tempat itu. Yang meminta rahmat kepada Allah agar Gusti Allah menurunkan rahmat untuk semua yang hadir di tempat itu. Para malaikat memohon kepada Allah agar hajat-hajat, cita-cita yang diingini, yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan main. Wa ammahumullahu birahmah wa ridwan. Kata Imam Jalaluddin Suyuti, ini bukan saya. Dan mereka dan Gusti Allah memberikan secara merata orang-orang tersebut dengan rahmat dan keridhaan. Nah, dengan rahmat dan keridhaan. Ini nyambung dengan apa? Dengan hadis tadi yang belum saya lanjut. Qala Jibril sudah, Mikail belum dilanjut. Mikail sudah tadi memberikan minum kepada orang yang membaca sholawat. Dalam acara murid ada sholawat ya? Kita tadi udah baca sholawat juga, iya kan? Ya berapa lebih daripada 10. Nah ini nyambung. Selanjutnya hadisnya dulu berlanjut kemarin lagi. Wa qala Israfil, dan Israfil berkata, ya Muhammad, Ana dan aku asjudu lillahi, aku bersujud kepada Allah, wala arfa'u ra'si hatta yaghfirullahu lahu. Hai Muhammad, aku akan sujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sebelum aku tahu Gusti Allah mengampuni itu umatmu. Luar biasa. Berarti kalau setahun gak diampunin, aja setahun sujud tuh malaikat Israfil. Tapi malaikat Israfil yang minta kepada Allah. Ya, tadi apa? Sesuai Imam Jalaluddin Suyuti mengatakan tadi, salat, para malaikat salat, berdoa, mohon ampunan untuk orang yang berada di tempat itu. Menyambung. Ini bukan main. Wa ammal mutawwakuna bin nur, dan adapun malaikat-malaikat yang diselubungi, yang ditutupi dengan cahaya oleh Allah, wa innahum Jibril, Mikail, Israfil, Israil, dan malaikat-malaikat yang diselubungi, yang dibungkus dengan cahaya oleh Allah, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, mereka semua yusalluna ala man kana sababan biqira'atin maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, mereka semua berdoa untuk siapa? Ala man kana sababan liqira'atin maulidin Nabi, untuk orang yang menjadi sebab terlaksananya peringatan maulid Nabi tersebut. Wah, enak sekali orang yang punya duit, gitu kan ya? Nah, enak sekali orang-orang kaya yang punya duit, gitu. Dan kita yang miskin bagaimana? Nggak didoain ini malaikat Jibril. Sekarang pertanyaan saya, itu acara kalau cuma orang yang kaya doang terlaksana nggak? Ayo aja dia dewek ke situ gitu. Yang ceramah dia, yang baca maulid dia, yang doa dia, yang amin dia. Artinya apa? Gusti Allah tuh maha adil, Gusti Allah tuh maha bijaksana. Sekarang saya bertanya,
kita gak usah berputus asa dalam hal itu. Gusti Allah kasih rahmat. Makanya tadi di awal Imam Jalaluddin Asyuti bilang wa amma humullahu birahmati waridwan. Itu jelas secara merata Gusti Allah kasih. Artinya apa? Orang yang menggelar karpet belum tentu pahalanya lebih besar dari yang ceramah. Ayo kita hitung-hitungan ya. Sekarang yang ceramah oke, dia memang berilmu. Saya ceramah diundang sama Kando. Saya pulang dikasih amplop tebel. Oh, tebel. Kalau segini kira-kira berapa duit? Ada 5 juta, ya. Kalau 100 ribuan ya 10 juta. Amin. Terpulang 10 juta dapat. Manusiawi ketika seorang yang dibilang katanya dai, penceramah, kiai, abuya, kalau mereka yang belum memang sampai kepada ma'rifatullah, maaf, pastilah ada tergores di hatinya, kira-kira gua berapa duit yang profit ya. Ayo, kira-kira Bang Antim begitu kan? Apalagi dari Jawa dikit, dia ngitung, tol aja gua habis 100 ribu, bensin pakai pertamax lagi, belum supir, belum macam-macam. Udah hitung, kira-kira gua tekor kagak? Nah. Itu ada setan itu pinter di situ. Makanya banyak para dai yang sudah terkenal itu. Oke, tanggal 29 malam minggu ya. Keluarin dulu DP-nya 20%. Kalau 10 juta 20% DP 2 juta. Lah kiai bagi DP. Ada nggak yang begitu? Banyak. Udah begitu orang datang lagi. Gagal. DP hilang. Ada yang berpengalaman begitu. DP hilang DP. DP-nya balik kagak? Hilang. Hilang lagi DP-nya juga. Angus. Aduh. Ini kejadian dan ini bukan 1-2. Sibuk sekali kan? Oh, dibagi dulu. Udah. Gara-gara air aja recet. Oh, masih kubuli. Udah. Nah, ada kan yang seperti itu? Pernah ngalamin? Nah, jadi saya bicara fakta ya, bukan gibah ya, bukan fitnah ya. Nah, sekarang saya mau tanya, Adit menggelar karpet, kira-kira ada nggak terlintas di hati gue kasih amplop berapa ya? Ada nggak? Hah? Lewatan itu mah. Kita jangan meremehkan orang yang membereskan bangku, yang memasangin tenda, yang menghias, yang ngukutin sampah. Belum tentu itu kiai yang ceramah pahalanya lebih besar daripada itu semua. Ini kita bicara maulid, bukan bab ilmu, tapi bab maulidin Nabi tentang amal keikhlasan. Mau sehebat apapun itu kiai tetap dibayar, tetap pulang pakai amplop. Tapi ente mengeluarkan tenaga, semua pikiran untuk terlaksananya itu acara, nggak ada itu harapan tak dibayar. Nah, ini kemurnian dia dalam beribadah. Jadi Gusti Allah tuh adil. Jadi
Jadi jangan kita putus asa, kita cemburu sama orang kaya, cemburu sama orang alim, sama kiai. Belum tentu. Bisa-bisa itu yang bawa, yang gondol pahala semua kebaikan rahmat itu yang beresin bangku. Nah, karena itu biar dapat berkah, dapat rahmat semua, kita mau mengadakan maulid, partisipasinya minimal ikut meramaikan. Anggap acara kita semua. Ini juga akan ada kan? Nah, tanggal 26 malam Rebo di Kobong. Ya Bang ya? Siap semua ngebantu. Untuk kita semua. Untuk kita semua. Nanti ada pembacaan maulid adalah saksi ketika mahalul qiyam, berdiri dari situ. Berdoalah ketika mahalul qiyam. Di situ insya Allah itu mustajab. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wadattu lau kana li mislu jabali Uhud jahaban la usabtiquhu. Aku ingin, andaikan aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, itu akan aku pergunakan untuk mengadakan perayaan maulid. Ini Imam Hasan Al-Basri loh. Gurunya para guru-guru thariqah. Imam Ghazali thariqahnya nyambung kepada Imam Hasan Al-Basri. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyambung kepada Imam Hasan Al-Basri. Abu Hasan Asyadili, Tariqah Asyadiliyah, nyambung kepada Hasan Al-Basri. Sattariyah nyambung ke Abu Hasan, ke Hasan Al-Basri. Karena beliau salah seorang tabi'in yang terbanyak belajar dengan sahabat. Guru beliau langsung Sayyidina Ali. Guru beliau langsung Anas bin Malik. Guru beliau langsung Abdullah bin Abbas. Jadi di mana bid'ahnya? Betul. Ini Imam Jalaluddin As-Suyuti. Masih banyak sebetulnya terangannya. Cuma saya baca kitabnya gak dibawa. Ini kurang, takut salah saya. Itu saya baca tadi yang hafal aja itu kitabnya. Karena ngapal kaum ulama itu ada susah. Lupa. Nah, lanjutin kembali kepada hadis. Wa qala Israil, dan Israil berkata, ya Muhammad, itu Jibril mau nuntun umatmu yang bersolawat kepadamu. Ya Muhammad, itu Mikail akan memberikan minum dari telagamu Al-Kautsar untuk orang yang bersolawat kepadamu. Hai Muhammad, itu Israfil akan sujud kepada Allah dan gak akan ngangkat kepalanya sebelum dia tahu Gusti Allah mengampuni orang yang berselawat kepadanya. Aku, wahai Muhammad, apa kata beliau? Bidu ruhahu kama qabattu arwaha anbiya wal mursalin. Aku akan tarik ruhnya ketika dia sudah sampai ajalnya. Aku tarik ruhnya dari jasadnya seperti aku menarik ruh-ruh para nabi dan para rasul. Luar biasa. Ya Nabi salam, ya Rasul ya Habib salam, salawatullah ya Nabi salam,
يا حبيب صلوات يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام صلوات الله يا نبي سلام يا رسول يا حبيب سلام صلوات الله يا نبي سلام يا رسول يا حبيب سلام صلوات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. Nah, kita baca selawat. Langsung itu kita dialog sama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau hati kita sudah jernih, sudah bersih, insya Allah akan mendengar suara. Waalaikumsalam. 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 Bisa nggak saya seperti itu? Saya orang kotor, saya banyak dosa. Bisa. Gimana caranya? Selalu belajar dari awal. Yang paling ringan. Caranya bagaimana? Baca selawat. Belajar dari 100. Bisa istiqomah, taikin 200, taikin 300, sampai 1000. Rubah lagi setiap habis sholat 1000. Kalau sudah bisa sehari semalam 80.000, insya Allah. Sallallahu ala Muhammad.
Gak usah selawat-selawat yang panjang-panjang. Kalau 80.000 baca selawat dari aku 100 saja kamu ke kolam. Kalau mau yang 80.000 baca. Belajarnya dari 100. 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100. Hah? Hah?